إذا الندوة الصحفية إذا أمكن نتابع. Concernant les autres villes, la même chose. Mais il y a une opération de rénovation qui va toucher tous les anciens stades, qui est pour les anciens stades, les stades qui ont une capacité importante et qui sont au niveau des chefs-lieux de wilaya. L'opération de Annaba, les travaux vont démarrer au mois de mai. Ça n'avait rien à voir avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc les travaux vont démarrer au mois de mai avec des délais de livraison d'une année. Donc tous ces stades doivent être donc remis à neuf, surtout pour ce qui est de la billetterie électronique, qui peut jouer un rôle important. Dans toute cette politique de rénovation, il y a l'installation des caméras de surveillance qui a déjà entamé. Donc c'est tout ça qui doit être fait. Mais c'est un chantier énorme. Parce qu'aujourd'hui, le budget qui est alloué au secteur des sports et qui est alloué au secteur de la jeunesse et des sports ne concerne pas uniquement le football. Il y a des demandes extraordinaires sur l'ensemble du territoire national, en matière de salles omnisports, en matière de salles spécialisées, en matière de piscines, en matière de terrains d'athlétisme. Donc nous sommes obligés d'investir au niveau de toutes les disciplines et à travers l'ensemble du territoire national. Quand on voit discipline par discipline, c'est sûr qu'on ne peut pas tout avoir en un temps réduit. De façon générale, il y a des manques, on les connaît, il faut faire en sorte. Maintenant, concernant rien ne justifie la violence aveugle à l'extérieur du stade. Rien ne justifie la violence aveugle aux abords Rien ne justifie la violence aveugle à travers les masses médias pendant toute une semaine à cause d'une rencontre de football. Rien ne justifie des accusations gratuites concernant la corruption. باش نقول لكم باللي ما كاش ما نكذبش بصح parfois c'est des accusations qui font plus de tort اللي عنده حاجه يجيبها غير الوزاره حنا براسنا. Nous avons ouvert plusieurs dossiers, je le répète, nous avons ouvert plusieurs dossiers. Notre inspection a travaillé sur 2 dossiers au moins précis, aucune preuve. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas la qualité de police judiciaire. Nous avons laissé ce dossier ouvert parce que je suis persuadé que une manière de lutter contre la violence, une manière de développer le sport, c'est de l'ouvrir sérieusement ce dossier, donc de mauvaise gestion, de corruption, etc. dans le monde du sport. جدا وواضحه مباشره وعدم تكرار. السلام عليكم معالي الوزير. السلام عليكم معالي الوزير. هذه النهار معالي الوزير كانت هناك مبادره من طرف رؤساء الانديه من اجل العفو على رئيس الفرع السابق عمر عريف، لكن لحد الان ليس هناك اي رده فعل. كنا نعرفوا اين هو المشكل بالضبط واين هو لحد الان الملف اين وصل. السؤال الثاني، هناك بعض الاتحاديات بلغ انها تحقق نتائج الا انها تشتكي من نقص الانتاجيه في المنشات من اجل تقديم الافضل. شكرا. ما هي الاتحاديه؟ هناك بعض الاتحاديات. اعطيني الاسم. إذا كان هذا سؤال من الزميل بلال هرنون ربما يتعلق برفع العقوبة عن رئيس الفرع السابق لمولودية الجزائر عمر غريب. إذا نستمع لجواب وزير الرياضة. السؤال موجه لوزير الرياضة، ما عنده حتى دخل. لا والقانون ما يسمحلوش. قانون متعلق بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم. احنا نتمنى أن يكون العفو في بعض الأحيان ولا، ولكن مسألة تتعلق بالاتحادية. دونك لا اسمع لي، انا نقول لك نقعدوا في مشكل يقعد الا قدرنا نساهموا باش الامور تتهدل، نعم، ولكن مشكل تاع اتحاديه مشكل هام يخص الاتحاديه. فيما يخص السؤال الثاني، هذه الاتحاديات اللي تشتكي، كيف انت تظن بالاتحاديات اللي ما عندهاش الامكانيات تتنقل لمصر وتفوز
بالمرتبة الثانية بعد ما أنها أقصت مصر في النصف النهائي. حب يقول هادو طاحوا من السما، ما كانش عندهم برنامج تاع ما كانش تاع تحضير، وما كانش عندهم برنامج. وبالبرنامج هذا البادمنتون لو كان ماشي أموال الدولة، ولكن في نفس السياق أنا نقول الإمكانيات اللي تكون موجهة للاتحادية لابد نستغلها في إطار القانون. أنا نقدر نأكد لك كل البرامج تاع الاتحاديات اللي تفاوضت مع الوزارة كلها، ولكن بصفة عقلانية. ما نقدرش أنا نقول كان عندي غلاف مالي تاع السنة الماضية نقولوا تاع مليار، قال العام الجاي نطلب 10 ملاير. من هذا الجانب ما فيش مشكل. بصفة عامة ما نقدرش نقارن بين اتحادية اللي عندها نشاط كبير مع اتحادية اللي عندها نشاط متوسط. ما نتكلمش عن النتائج، ولكن بصفة عامة كل البرامج تاع الاتحاد تاع الفرق الوطنية كلها ممولة من طرف الدولة. على سبيل المثال عندنا أكثر من 275 تنقل للفرق الوطنية في سنة 2015 فيما يخص التربصات ولا فيما يخص الملافات، أكثر من 275. على سبيل المثال رئيس الاتحادية تاع التنس موجود، البطلة الإفريقية دخلت بالأمس، والمعلومات اللي عندي اليوم ولا غدوة ستشارك في دورة. إمكانيات وأنا ماذا بيا باش لا خلينا هذا معك. المنشآت فيما يخص المنشآت الرياضية، منشآت كاين برنامج، ما نقدرش في يوم واحد نعمل منشآت خاصة برياضة واحدة. كما طرح السؤال الأخ من الكوري دالجيري، كاين برنامج يخص كل لحقنا إلى منشآت 100% من المستحيل، وما نقدرش نلحق إلى منشآت، نتماشى مع الواقع. بصح عندما نتكلم عن المنشآت الرياضية ونقول في الخماسي الأول والثاني والثالث كاين أكثر من 9000 منشأة رياضية على المستوى الوطن. أنا نعاود نأكد أكثر من 9000. فلهذا نقدر نقول دائما أو يخص نعم يخص، لأن في البرنامج المقبل يكونوا إن شاء الله مئات المشاريع ولا آلاف المشاريع باش نقص من النقص. فهمت؟ بصفة عامة هاي لك. إذن فيما يتعلق بالسؤال الذي وجهه زميل بلال هرنون لوزير الرياضة محمد تهمي برفع العقوبة عن عمر غريب رئيس الفرع السابق لمولودية الجزائر، قال محمد تهمي بأن الوزارة ليس لديها أي دخل في هذه القضية، والمسألة قال بأنها متعلقة بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم ليس. إذن كما نتابع وزير الرياضة محمد تهمي ما زال يتلقى أسئلة صحفيين المتعلقة بعدة نقاط. تكلم منذ قليل عن المشاريع الخاصة بتهيئة الملاعب، وقال بأنها ستسلم في أجالها المحددة على الرغم من عدم احتضان الجزائر لكان 2015. كما اعترف بوجود بعض المظاهر السلبية في الملاعب الجزائرية، مظاهر الفساد في الرياضة. إذن نستمع ثم نعود.